ہے کہ مذاکرات ہوں گے یا نہیں. آپ کو لگتا ہے کوئی توقع رکھنی چاہیے یا اس بات کا کوئی امکان ہے کہ حکومت اور پاکستان تحریک انصاف ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھیں اور یہ جو اس وقت سیاسی تلخی ہے اس کو کم کرنے میں جو ہے وہ کوئی مذاکراتی عمل کا آغاز ہو؟ جی، حکومت کی طرف سے تو جو اعلیٰ ترین سطح ہو سکتی ہے، یعنی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے پچھلی کابینہ میں یہ اندیا دیا اور کہا کہ ہمیں اس کا آغاز کرنا ہے. اور اس سے پہلے آپ کو معلوم ہے کہ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اسپیکر ایاز صادق نے بھی ایک سے زائد دفعہ یہ دعوت دی. لیکن میں اس بارے میں زیادہ پر امید اس لیے نہیں ہوں کہ تحریک انصاف کا جو طریقہ کار ہے، خاص طور پہ یہ پوری جماعت جو ہے وہ اپنے بانی چیئرمین کے تکبر اور ان کی جو ریاست مخالف پالیسی ہے اور اس پالیسی میں سیاست میں تشدد کا استعمال بھی ہے، تو وہ ایک پنجرے میں انہوں نے اپنے آپ کو قید کر لیا ہے، جس کا حالانکہ دروازہ کھلا ہوا ہے، کسی وقت بھی باہر آ سکتے ہیں، لیکن وہ اس کے اندر ہی رہنا چاہتے ہیں. کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی ذرا سی کوئی گفتگو شروع ہوتی ہے، اور جس طرح اب خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ کے ترجمان ہیں انہوں نے جس طرح کی زبان استعمال کی ہے پنجاب کی خاتون وزیر اطلاعات کے بارے میں، تو پھر کس طرح یہ دروازہ کھلے گا؟ اور اگر ان کی طرف سے ہر دوسرے پہلے مذاکرات کی گفتگو ہوتی بھی ہے، لیکن تیسرے جملے میں وہ پھر دھمکی دے دیتے ہیں کہ اپنی بندوقیں صاف کر لو، ہم آ رہے ہیں. ہمارے جو نوجوان ہیں اس کی دھمکی دیتے ہیں کہ ہمارے نوجوان آپ کے گھروں میں گھس کر آپ کو ماریں گے. تو انہوں نے یہ جو مذاکرات کا دار و مدار بہت حد تک جو ہے وہ بانی چیئرمین کی جو کا تکبر ختم تو نہیں ہو سکتا پر کم کرنے پر ہے. اور ان کو یہ سوچنا ہے کہ جو تشدد کی پالیسی انہوں نے 2014 کے دھرنے کے بعد سے اپنائی ہوئی ہے، جس میں سڑک پر تشدد بھی ہے اور یہ جو ہم کہہ سکتے ہیں وربل تشدد ہے، وربل وائلنس ہے، خواتین کی جو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ان کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ جرنلسٹ ہیں چاہے وہ خواتین سیاستدان ہیں. تو جب تک وہ اس کو کچھ اس پہ کمی نہیں لے کر آتے تو وہ ماحول ہی نہیں بن پاتا جس میں گفتگو ہو سکے. دوسرا ان کو یہ بھی سوچنا ہے کہ اگر ڈائیلاگ کا آغاز کرنا ہے تو قومی ڈائیلاگ ہوگا، اور قومی ڈائیلاگ کا ایجنڈا بھی قومی ایجنڈا ہوگا. صرف ان کی ذات کے متعلق جو ایجنڈا آئٹم ہے وہ مذاکرات کی بنیاد نہیں بن سکتی. رائٹ. لیکن اس میں خرم دستگیر صاحب جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ملاقات ہوگی تو ان کو گو ہیڈ ملے گا، مذاکرات کے حوالے سے کوئی ڈائریکشن ملے گی اور اس کے بعد ہی وہ کوئی اس پوزیشن میں آ سکتے ہیں جہاں پر حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کوئی بات کر سکتے ہیں. تو آپ کے خیال میں یہ کوئی بہت مشکل کام ہے؟ انتہائی میں تو یہی کہوں گا کہ شارٹ سائٹڈ سوچ ہے، اور ہر چیز کو کسی ایک واقعے کی دھمکی بنا کر اس پر لے کر چلنا ہے. ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ قانون جو کہتا ہے، جیل مینول جو کہتا ہے، اس سے کم از کم 10 گنا زیادہ ملاقاتیں بانی چیئرمین کی، یعنی اب تقریباً 900 کراس کر چکی ہیں، وہ ہو چکی ہیں جب سے وہ پابند سلاسل ہیں. تو اگر وہ وہاں بھی بہتری چاہتے ہیں، میں رحمان صاحب اصل میں ہر چیز کو جب وہ دھمکی بنا دیں گے اور جو اصل چیز ہے کہ بھئی جو قانون کہتا ہے اس پر آغاز کریں، ان کے وکلاء ہفتے میں ایک دفعہ ملیں، ان کی فیملی ہفتے میں ایک دفعہ ملے، اور پھر جس طرح اگر ٹیمپریچر کم ہوتا ہے اور نظر آتا ہے کہ بھئی سموتھلی سارا کام ہو رہا ہے تو پھر نئے دروازے کھلتے ہیں. لیکن اگر فوراً ہی ہر چیز کو دھمکی بنا لیا جائے کہ یہ نہیں ہوگا تو ہم یہ کر دیں گے، اگر ہماری مرضی نہیں ہوگی تو ہم یہ کر دیں گے، اور یہ کیسی بات ہے کہ جس جو استحقاق یہ خود اس کو ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ کے پی میں ہماری حکومت ہے، عوام نے ووٹ دیے ہیں، ان کو وہ استحقاق حکومت پنجاب کو وزیر اعلیٰ مریم نواز کو بھی دینا ہو. ٹھیک ہے. لیکن اس میں دیکھیے جو ڈپلومیٹک فرنٹ پر حکومت کو سیکیورٹی فرنٹ کے اوپر وہاں پر جو ہے وہ کامیابیاں ملی ہیں، تو بہتر نہیں ہوگا کہ انٹرنل پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ وہاں پر بھی بہتری آئے؟ تو آپ کے خیال میں یہاں پر سیاسی درجہ حرارت کو، اس تلخی کو کم کرنے کے لیے کیا راستہ کیا ہو سکتا ہے؟
देखिए ना, हम सब यानी इस पर सोच रहे हैं कि वजीर आजम से अब ऊपर कौन आदमी है जो इनको, इस मुल्क का जो अच्छा। सबसे आला तरीन आईनी मुंतखब अहदेदार है, अगर उसने काबीना की एक मीटिंग में ये दावत दी है, तो इससे बड़ा और फोरम क्या होगा जिसे वो संजीदगी से लेंगे। और ये भी तहरीक इंसाफ की जो सोच है वो जाहिर जाहिर करता है कि उनकी सोच सियासी नहीं है। उनकी सोच मुकम्मल तौर पर इक्तदार की कैलकुलेशन के अंदर कैद हो गई है। वो बजाय सियासी मुकालमे के, जिसका वो अगर चाहें तो आगाज कल से हो सकता है, वो बजाय सियासी मुकालमे का आगाज करें, वो हमेशा जो है वो धमकी से शुरू करते हैं। और मुकालमा आपको मालूम है 2025 अच्छा। में कुछ देर हुआ भी, लेकिन फिर मुकालमे से वो खुद उठकर, जी। हुकूमती टीम वहां बैठी होती थी और वो खुद उठकर चले गए। बिकॉज ये जो, आई थिंक अब हम सब पर वाजे होना चाहिए अगर नहीं हुआ, कि बानी चेयरमैन की जमात जो है वो सियासी पार्लिमानी तरीकेकार जो है वो उसको कमजोरी हाँ। समझते हैं। वो हमेशा तशद्दुद की जबान बोलते हैं, अच्छा। धमकियों की जबान बोलते हैं, अपने मुखालफिन की अब्यूज की जबान बोलते हैं। मतलब मुझे बहुत दुख हुआ है कि अभी तक उस तरह की मजम्मत नहीं हुई। जो खैबर पख्तूनख्वा के वजीर इतलात हैं और स्पोक्स पर्सन है, कि जो उन्होंने बहुत ही कभी धमकी पंजाब की वजीर इतलात मेरी हमारी बहन है उनके खिलाफ इस्तेमाल की है, तो उनको अगर ठीक है खैबर पख्तूनख्वा के अवाम उनको वोट देते हैं, इसका यह मतलब नहीं कि वो दूसरे सूबे की खवातीन वुजरा को इस तरह जो है वो हरासा करना शुरू कर दें। अच्छा, ठीक है। लेकिन इसमें खुर्रम दस्तगीर साहब, अब अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो फिर एहतजाज होगा, और तहरीक इंसाफ का कहना है कि वो ऑलरेडी किसी स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये हुकूमत के लिए चैलेंजिंग होगा? तहरीक इंसाफ का एहतजाज साल 2026 में भी जो है वो चलता रहेगा? देखिए, उनको जो ख्याल ख्याल था कि लाहौर में खुदा जाने कितने लाखों उनके कारकुन उनका इंतजार कर रहे हैं, तो वो जो लाखों कारकुन थे वो वजीर आला केपी के लिए तो नहीं आए, लेकिन मुझे बड़ी खुशी हुई कि हजारों पाकिस्तानी जो हैं वो पुरअमन तरीके से गुज़िश्ता शब नए अच्छा। साल की खुशी मनाने के लिए उसी चौक में इकट्ठे हुए जहां वजीर आला केपी की कोशिश थी कि वहां एक कोई जो है ना वो इज्तिमा कर सकें। और वो सब लोग जो शहरी थे, पाकिस्तान में बड़ा कम होता है कि लोग खुशी के लिए एक जगह पर इकट्ठे हों, पुरअमन तरीके से रहें। वहां आतिशबाजी हुई और पाकिस्तानी जो है वो खुशी खुशी गए और पुरअमन तरीके से उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया और बिला रोक टोक वो वापस आ गए। तो ये जो आई थिंक अवाम की तरफ से भी एक वाजे पैगाम तो गया है ना कि वो किस किस्म उनकी डायरेक्शन क्या है 2026 के लिए। लेकिन इसमें एक और मामला खुर्रम दस्तगीर साहब, वो सिक्योरिटी का भी है जो इससे जुड़ा हुआ है, और खैबर पख्तूनख्वा के लिए बड़ा मुश्किल साल था साल 2025। तो आपको लगता है कि वहां पर अब ये, क्योंकि वर्किंग रिलेशनशिप तो है नहीं, आपको लगता है कि वहां पर हुकूमत के पास आगे रास्ता है कि खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी की सूरत हाल को किस तरह से बेहतर करना है? वहां भी देखिए ना 13वां साल है खैबर पख्तूनख्वा की में उनकी हुकूमत का। उसके पास भी एक वाजे चॉइस मौजूद है, और वो चॉइस ये कि हुकूमत दूसरी साइड पे हम तो अपने ऑपरेशन अफवाज पाकिस्तान कर रही हैं, रोजाना शहादतें भी हो रही हैं, कुर्बानियां भी दे रहे हैं, लेकिन वो ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। अगर हुकूमत केपी के पास या पीटीआई वहां 13वां साल उनका चल रहा है, उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव है। वो एक जरगा भी आपको याद है इन्होंने किया था वहां सूबाई असेंबली में, जहां मुस्लिम लीग ने भी शिरकत की थी, कि भाई अगर आप मुज़ाकरात को बाज़ाब्ता तौर पे मामलात के हल का तरीका समझते हैं तो उस पर कोई प्रोग्रेस तो करें ना। अब वहां भी जो है जहां भी संजीदा पॉलिसी या हाकमियत का मामला आता है, उधर तहरीक इंसाफ धड़म से नीचे गिर जाती है, क्योंकि वो उनका जो है वो तरीका सियासत ही नहीं है कि हमें किसी चीज को सीरियसली फॉलो करना है और परसू करना है। और पिछले आप देख रहे हैं चंद दिनों से जो है वो हर किस्म के 1950 के भी जो केपी के मंसूबे थे वो पीटीआई ने अपने जिम्मे ले लिए। तो वो मीडिया की जो गेम्स हैं उस खेलने में खुश है, लेकिन जो संजीदा इशू है
जहां खैबर पख्तूनख्वा के अच्छा। हमारे भाइयों और बहनों और उनके बच्चों की जिंदगियां बचाने का इशू है, उसमें उनकी कोई संजीदगी नहीं है और वो उसको बिल्कुल एक गैर जरूरी अमल समझते हैं। तो लेकिन हुकूमत अपना जो अच्छा, ठीक। दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन है वो जारी रखे हुए है। उनके सामने अब रास्ता है कि क्या वो वफाकी हुकूमत के साथ ताउन करके वहां बैठकर इस पर किसी अमल का आगाज करें। और मेरे तो ख्याल में अगर हुकूमत के और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात होने, उसमें पहला एजेंडा ही केपी में दहशतगर्दी से लड़ना और उसका इख्तिताम होना चाहिए। ठीक है, राइट। बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल कर रहा हूं, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद।